प्रदर्शन ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ कर रहे हो, पर श्रोमणी अकाली दल ने ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੀਅਤ? ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ श्रोमणी अकाली दल ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਨੀਅਤ ਸਾਫਾ ਪਾਰਟੀਆਂ नाम तो यह संघर्ष जो लड़ना कह रही आ कि असी किसानी के नाँ से संघर्ष लड़ रहे हैं, पर भरावो देखने वाली गल ये आ इन्हां दी जिहड़ी झंडी ना तो किसानी की कोई झंडी आ ना काले झंडे ने इन्हां कोले। ये सिर्फ दिखावे लई अपनी एक सिर्फ पार्टी की होंद नूं बचाउण खातर ये ड्रामेबाजी कर रही आ। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल लगातार कह रहे हैं कि साडी किसानां दी पार्टी है, किसानां बिना साडा कुछ नहीं, असी किसानां नाल ही, असी किसानां करके अपनी कुर्सियां छड्डियां, बीजेपी नाल गठजोड़ तोड़िया, भी किसानां करके असी कोई भी वड्डी कुर्बानी भी कर सकते। इकट्ठे होके इन्हां दे धौण ते गोडा धरिया, इन्हां नूं मजबूर कीता कुर्सी छड्डण वास्ते। अगर यह सच्चे ने, किसानां दे हदैसी ने, ये लोगों का डट के लोगों के सवालों के जवाब देना। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं अमनदीप सिंह माझा। अज 17 सितंबर 2021 17 सितंबर 2020 नूं खेती कानून बने, पहला बिल लिआंदे गए जुलाई च, उस तो बाद बहस तो बाद मैंबर पार्लीमेंट की बहस हुई, विरोध भी होया, पर बहुमत बीजेपी सरकार दी होण कारण खेती कानून बन गए, पास हो गए। कानून पास होने तो बाद लगातार 1 साल तो प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे दिल्ली दियां बरूहां ते गल करिए, चाहे वड्डियां वड्डियां महापंचायतां दी गल करिए, चाहे पंजाब दे जिलियां च, हरियाणा दे जिलियां च, ते पूरे सूबे जो भी अपने प्रदर्शन कर रहे हैं ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि असी गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो मत्था टेक के अरदास करन तो बाद असी पैदल रोस मार्च करांगे पार्लीमेंट तक, पर केंद्र सरकार ने उन्होंने सहमति नहीं दी कि नहीं उत्थे नहीं जाना। सो लगातार किसान यूनियन भी प्रदर्शन कर रही ने, पर श्रोमणी अकाली दल का एक वखरा प्रदर्शन अज दिल्ली विखे। साडे नाल भारती किसान यूनियन उगराहां दे आगू मौजूद ने, भारती किसान यूनियन उगराहां दी कार्यकारी कमेटी दे मैंबर, कमेटी दे सीनियर आगू गमदूर सिंह बाबरपुर मौजूद ने। बाबरपुर जी, तुसीं प्रदर्शन ਵੱਖਰੇ तरीके नाल कर रहे हो, पर श्रोमणी अकाली दल ने अज दिल्ली घेरिया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंचे, उत्थे मत्था टेकिया, अरदास की। उस तो बाद कहा कि असीं पार्लीमेंट नूं तुर के जावांगे, पैदल मार्च करांगे, क्योंकि असीं किसानां नाल आ। की लगदी है नीयत? पार्टीबाजी श्रोमणी अकाली दल दी ला लो, होर ला लो, नीयत साफा पार्टियां दी। बिल्कुल जिवें कि तुसीं देखिया अज जिहड़ी श्रोमणी पार्टी आ अकाली दल आ, ये बड़ा प्रदर्शन कहंदी आ आपदे आप नूं करन नूं, पर इदां दी गल नहीं हैगी। जिवें कि तुसीं देखिया होऊगा जदों 1 साल पहलां ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਛੱਡੀ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝੰਡੀ ਆ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਸਲੀਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀਏ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨੰਗਾ ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਦੈਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਮਦੂਰ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਚਲੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਭਰਾਵੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਸਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।